میں نے عید پر قربانی کے لیے 10 लाख کا جانور خریدا، مگر میری ماں بولی اللہ تیری قربانی قبول نہیں کرے گا۔ میں نے ماں سے وجہ پوچھی تو وہ بولی تیری بہن کئی دن سے بیمار ہے، اس کے پاس کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں اور جب بھی آتی ہے پھٹے ہوئے کپڑے پہنے ہوتے ہیں۔ میں نے اسی وقت راشن اور بہن کے لیے نئے کپڑے خریدے اور اس کو دینے چلا گیا، لیکن جیسے ہی بہن کے گھر جا کر اسے راشن اور کپڑے دیے تو بہن نے ایک زوردار تھپڑ میرے چہرے پر مار دیا۔ میں نے بہن سے تھپڑ مارنے کی وجہ پوچھی تو اس نے اپنی چادر ہٹا کر مجھے ایک ایسی چیز دکھائی کہ میرا سر شرم سے جھک گیا، کیونکہ مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے جب میری بہن ماہم کی شادی ہوئی تو بابا نے اسے اتنا سونا اور جہیز دیا تھا کہ دیکھنے والوں کی آنکھیں حیرت سے پھٹ گئی تھیں۔ بابا نے بڑی ہی دھوم دھام سے ماہم کی شادی کی تھی۔ رخصتی کے وقت میری بیوی رابعہ نے بھی اسے خوب دعائیں دی تھیں۔ ماہم کی شادی بہت بڑے خاندان میں ہوئی تھی۔ لڑکے کا نام وقار تھا اور اس کے پاس بھی بے تحاشا دولت تھی۔ میں اور بابا دل سے بہت خوش تھے کہ ماہم خوشحال زندگی گزارے گی، کبھی اسے کسی چیز کی کمی نہ ہوگی۔ شادی کے بعد وقار نے میری بہن کو ایسے رکھا جیسے وہ کسی محل کی ملکہ ہو۔ جب بھی میری بہن گھر آتی اس کے مہنگے کپڑے اور زیور دیکھ کر میرا دل فخر سے چوڑا ہو جاتا کہ بابا نے اس کی واقعی بہت اچھی جگہ شادی کی ہے۔ لیکن مجھے معلوم نہ تھا کہ وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا۔ اچانک وقت نے پلٹا کھایا اور ہمارے گھر سے خوشیاں روٹ کر جانے لگیں۔ اچانک ایک دن بابا دل کا دورہ پڑنے سے فوت ہو گئے۔ بابا کے جانے کے بعد سب ذمہ داریاں مجھ پر آن پڑی تھیں۔ بابا کا سارا کاروبار اب مجھے ہی سنبھالنا تھا۔ میری زندگی اب اس قدر مصروف ہو گئی تھی، نہ مجھے بہن کا خیال رہتا کہ وہ کیسی ہے اور نہ ہی مجھے اپنی بیوی کی فکر ہوتی کہ گھر میں کوئی ہے جو میرا انتظار کرتا ہے، مجھ سے باتیں کرنے کے لیے بے چین رہتا ہے۔ ایسے ہی 3 سال گزر گئے۔ ایک دن ماہم ہمارے گھر آئی تھی۔ اس نے نئی گاڑی خریدی تھی اور اس کے دونوں بچوں نے مہنگے سوٹ پہنے ہوئے تھے۔ ماہم نے بھی بہت قیمتی سوٹ پہنا ہوا تھا، لیکن میں نے محسوس کیا کہ اس کے چہرے پر پہلے والی خوشی نہیں تھی۔ لیکن میں نے اسے اپنا وہم سمجھا اور مسکرا کر بولا ماہم اب تم بھی عید کا چاند بن گئی ہو۔ میں نے گلہ کیا تو اس نے اپنا دوپٹہ ٹھیک کرتے ہوئے کہا کیا کروں بھائی، وقار کا کاروبار اتنا پھیل گیا ہے کہ گھر میں ہنگامہ رہتا ہے، مہمانوں کا آنا جانا، پارٹیاں، وقت ہی نہیں ملتا۔ رابعہ کچن سے چائے اور لوازمات لے آئی۔ میں نے اپنے بھانجوں کو پیار کیا، ماشاءاللہ بڑے ہو گئے ہیں اور کپڑے تو دیکھو نواب لگ رہے ہیں بچے۔ ماہم نے فوراً بچوں کو دیکھا۔ ہاں بھائی، وقار بچوں کے معاملے میں بہت حساس ہیں، کہتے ہیں میرے بچے سب سے بہترین نظر آنے چاہیے۔ میں نے سکون کا سانس لیا، شکر ہے اللہ کا تم خوش تو ہو، مجھے اور کیا چاہیے۔ وقار کا کاروبار کیسا جا رہا ہے؟ بہت اچھا جا رہا ہے، اس نے فوراً جواب دیا جیسے رٹا ہوا جملہ ہو۔ اللہ کا شکر ہے، کسی چیز کی کمی نہیں ہے، آپ بس دعا کیا کریں۔ اس شام وہ جلدی جانے لگی۔ میں نے اسے روکنے کی کوشش کی لیکن وہ یہ کہہ کر چلی گئی کہ وقار انتظار کر رہے ہوں گے۔ میں گیٹ پر کھڑا اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ میری آنکھوں نے صرف وہ چمکتی گاڑی اور اس کے قیمتی کپڑے دیکھے۔ میرا دل مطمئن تھا کہ میری بہن راج کر رہی ہے۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ پرسکون سمندر کی تہ میں کتنے طوفان پل رہے ہوتے ہیں۔ میں واپس اپنی دنیا میں مگن ہو گیا۔ میرا کاروبار دن دگنی رات چگنی ترقی کر رہا تھا۔ میں ہر مہینے لاکھوں کا منافع کما رہا تھا۔ میرے بچے شہر کے مہنگے ترین اسکولوں میں پڑھ رہے تھے اور میں سمجھتا تھا کہ میں نے واقعی دنیا فتح کر لی ہے۔ دن تیزی سے گزر رہے تھے اور زندگی اپنی پوری رفتار سے رواں دواں تھی۔ میرے اور ماہم کے بچوں کی زندگی میں بظاہر کوئی فرق نہیں تھا۔ میرے بچے شہر کے مہنگے ترین گرامر اسکول میں پڑھتے تھے اور مجھے معلوم تھا کہ ماہم کے دونوں بچے بھی اسی معیار کے اسکولوں میں زیر تعلیم ہیں۔ ایک دن ناشتے کی میز پر رابعہ نے چائے کا کپ میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا حذیفہ، بچوں کے اسکول سے نوٹس آیا ہے سمر کیمپ کے لیے، وہ اس بار بچوں کو سوئٹزرلینڈ لے کر جا رہے ہیں، فیس کافی زیادہ ہے، کیا اجازت ہے؟ میں نے اخبار سے نظریں ہٹائے بغیر لاپرواہی سے کہا ارے بیگم، یہ بھی پوچھنے کی بات ہے، بھیج دو، پیسے کی فکر مت کرو، اللہ کا دیا بہت ہے میرے پاس، میرے بچے اگر دنیا نہیں دیکھیں گے تو کون دیکھے گا؟ رابعہ مسکرائی، ہاں یہ تو ہے،
ویسے میں سوچ رہی تھی ماہم سے بھی پوچھ لوں، شاید وہ بھی اپنے بچوں کو بھیج رہی ہو، اس کے بچے بھی تو ماشاءاللہ بہت لائف سٹائل مینٹین کرتے ہیں۔ ہاں ضرور پوچھ لینا، میں نے اطمینان سے سر ہلایا۔ وقار صاحب کے پاس کون سا کمی ہے، ان کے بچے تو شاید پرائیویٹ جیٹ میں جائیں۔ میرے دل میں یہ بات پتھر پر لکیر کی طرح پختہ تھی کہ میری بہن بادشاہوں جیسی زندگی گزار رہی ہے۔ پیسے کی ریل پیل صرف میرے گھر میں نہیں تھی، بلکہ میرے خیال میں اس کے گھر میں مجھ سے بھی زیادہ فراوانی تھی۔ میں ہر مہینے باقاعدگی سے اپنے کاروبار کے منافع میں سے 10 لاکھ روپے الگ کرتا اور غریبوں میں بانٹ دیتا۔ یہ میرا معمول بن چکا تھا۔ ایک دن میں فیکٹری کے آفس میں بیٹھا تھا تو میرے مینیجر نے فائل میرے سامنے رکھتے ہوئے کہا، سر یہ اس مہینے کی چیریٹی کی لسٹ ہے، ٹوٹل 10 لاکھ بنتے ہیں، کیا چیک سائن کر دوں؟ میں نے فائل پر ایک تائرانہ نظر ڈالی اور قلم اٹھا لیا۔ منشی یہ پوچھنے کی بات نہیں ہے، 10 لاکھ میرے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اللہ نے اتنا نوازا ہے کہ یہ رقم سمندر میں سے قطرے جیسی ہے، فوراً تقسیم کر دو، کوئی بھی ضرورت مند خالی ہاتھ نہ جائے۔ دستخط کرتے ہوئے ایک لمحے کے لیے میرا قلم رک گیا۔ میرے ذہن میں خیال آیا، یہ سارا پیسہ، یہ ساری جائیداد اور یہ کاروبار، یہ صرف میرا تو نہیں تھا، شرعی اور قانونی طور پر اس میں آدھا حق میری بہن ماہم کا بھی تھا۔ بابا کے انتقال کے بعد وراثت تقسیم ہونی چاہیے تھی، لیکن کاروبار مشترکہ چلتا رہا۔ ہاں مجھے یاد آیا، بابا کی وفات کے کچھ عرصے بعد میں نے ماہم سے اس بارے میں بات کی تھی۔ ماہم، میں نے اسے چیک دیتے ہوئے کہا تھا، یہ تمہارے حصے کا منافع ہے اور اگر تم چاہو تو جائیداد کا بٹوارا کر لیتے ہیں، تمہارا حق بنتا ہے۔ ماہم نے وہ چیک میرے ہاتھ سے لے کر واپس میز پر رکھ دیا اور بڑے پیار سے میرا ہاتھ تھام لیا تھا۔ بھائی آپ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، میرے پاس وقار کا دیا سب کچھ ہے، اللہ نے مجھے اتنی آسودگی دی ہے کہ مجھے پیسوں کی گنتی بھی نہیں آتی۔ آپ یہ پیسہ کاروبار بڑھانے میں لگائیں، یہ فیکٹری بابا کی نشانی ہے، اسے آپ ہی سنبھالیں، مجھے جب ضرورت ہوگی میں اپنے بھائی سے مانگ لوں گی، ابھی مجھے شرمندہ نہ کریں۔ اس کی ان باتوں نے مجھے مطمئن کر دیا تھا۔ وہ اتنی خوشحال تھی کہ اسے باپ کی جائیداد کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ میں نے بھی پھر اصرار کرنا چھوڑ دیا۔ میں نے سوچا جب اس کے پاس پہلے ہی اتنا کچھ ہے تو میں کیوں زبردستی حصہ دوں؟ وہ خوش ہے، میں خوش ہوں، بس یہی کافی ہے۔ لیکن انسان کتنا نادان ہوتا ہے، وہ خاموشی کو رضا سمجھ لیتا ہے اور مسکراہٹ کو خوشحالی۔ میں نے کبھی اس کی آنکھوں میں جھانکنے کی زحمت ہی نہیں کی کہ شاید وہ اپنی خودداری کی وجہ سے مجھے منع کر رہی ہو۔ میں اپنی دولت کے نشے میں اور اپنے نام نہاد سخی ہونے کے عزم میں اتنا مگن تھا کہ مجھے اپنی سکی بہن کا وہ حق یاد ہی نہ رہا جو اللہ نے فرض کیا تھا۔ مہینے سالوں میں بدلتے گئے، ماہم ہمارے گھر نہیں آئی تھی۔ میں اپنی زندگی میں، اپنی بزنس ڈیلز میں اور اپنی بیوی کے رشتہ داروں کے ساتھ میل جول میں اتنا مصروف ہو گیا کہ بہن کو جیسے بھول ہی گیا، اور ویسے بھی مجھے فکر کس بات کی ہوتی۔ آخری بار جب میں نے اسے دیکھا تھا تو اس کے بچوں کی ڈریسنگ میرے بچوں سے بھی زیادہ شاندار تھی۔ میں یہی سوچ کر مطمئن رہتا کہ وہ خوش ہے۔ یہ 3 الفاظ میرے ضمیر کو سلانے کے لیے کافی تھے۔ کاروبار کی 10ویں سالگرہ پر میں نے شہر کے سب سے مہنگے ہوٹل میں ایک شاندار تقریب کا اہتمام کیا۔ یہ صرف ایک تقریب نہیں تھی بلکہ شہر کے تاجروں پر اپنی دھاک بٹھانے کا ایک موقع تھا۔ رابعہ نے تیاریوں میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، لیکن ایک بات جو میرے ذہن میں کھٹک رہی تھی وہ ماہم کی غیر موجودگی کا خدشہ تھا۔ میں نے فون اٹھایا اور ماہم کا نمبر ملایا۔ گھنٹی بجتی رہی لیکن کسی نے فون نہیں اٹھایا۔ مجھے جھنجھلاہٹ ہونے لگی۔ کیا بات ہے، اب تو فون اٹھانا بھی اپنی شان کے خلاف سمجھتی ہے یہ لڑکی۔ میں نے بڑبڑاتے ہوئے دوبارہ نمبر ملایا۔ اس بار دوسری طرف سے کال ریسیو ہو گئی۔ ہیلو، السلام علیکم بھائی، ماہم کی آواز آئی۔ آواز میں ایک عجیب سی لرزش تھی، جیسے وہ کسی گہری سوچ میں ہو یا شاید ڈری ہوئی ہو، لیکن میں اپنے تکبر میں اس باریکی کو محسوس نہ کر سکا۔ وعلیکم السلام، بڑی مشکل سے وقت ملا ہے نواب زادی کو اپنے بھائی کے لیے، میں نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ ماہم، پرسوں میری کمپنی کی 10ویں سالگرہ ہے، تمہیں اور وقار کو بچوں سمیت آنا ہے، کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ میں نے شہر کے سارے معززین کو بلایا ہے، اگر میری اپنی بہن نہیں ہوگی تو کیا عزت رہ جائے گی میری
दूसरी तरफ चंद लम्हे खामोशी रही, फिर उसकी धीमी आवाज आई, भाई मुबारक हो आपको, बहुत बहुत, अल्लाह आपको और तरक्की दे। लेकिन वकार की तबीयत कुछ नासाज है और वो दरअसल गाड़ी भी वर्कशॉप पर है। मैं गुस्से से कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। गाड़ी वर्कशॉप पर है तो क्या वकार के पास गाड़ियों की कमी है? चार चार गाड़ियां खड़ी हैं उनके गिराज में, और तबीयत नासाज है तो क्या हुआ? तुम तो आ सकती हो ना बच्चों के साथ, मैं ड्राइवर भेज देता हूँ। नहीं भाई, उसने फौरन, बल्कि कुछ ज्यादा ही घबराहट में जवाब दिया, नहीं आप गाड़ी मत भेजिएगा प्लीज। असल में हम पहले ही एक फैमिली ट्रिप का प्लान बना चुके हैं, शायद हमें शहर से बाहर जाना पड़े। मेरा पारा चढ़ गया। वाह मम वाह, सके भाई की खुशी से ज्यादा तुम्हारे लिए सैर सपाटे जरूरी हो गए। जब से दौलत आई है तुम खून के रिश्तों को जूती की नोक पर रखने लगी हो। भाई ऐसी बात नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं। उसकी आवाज भरा गई थी, जैसे वो रो रही हो, लेकिन मुझे लगा ये उसकी अदाकारी है। बस रहने दो, मैंने सख्ती से कहा, तुम्हें नहीं आना तो मत आओ, मुझे भी किसी की मिन्नतें करने की आदत नहीं है। खुश रहो अपनी दौलत और अपने अमीर शोहर के साथ। मैंने गुस्से में फोन काट दिया। मेरा दिल जल रहा था। राबिया कमरे में आई और मेरे चेहरे के तासुरात देखकर बोली, क्या हुआ हुजैफा, माहम आ रही है ना? आ रही है। मैंने टाई की नाट ढीली करते हुए नफरत से कहा, कह रही है शहर से बाहर जाना है, सब बहाने हैं राबिया। असल में वो अब हमें अपने स्टेटस का नहीं समझती। उसे शर्म आती होगी अपने मिडिल क्लास भाई के फंक्शन में आते हुए। उसका शोहर वकार तो मैं जानता हूँ बड़ा ही मगरूर इंसान है, जरूर उसी ने मना किया होगा। राबिया ने अफसोस से सर हिलाया। पैसा इंसान को कितना बदल देता है। हालांकि ये वही माहम है जो शादी से पहले आपके बगैर खाना नहीं खाती थी। खैर आप परेशान ना हो, अल्लाह देख रहा है, हमने तो अपनी तरफ से फर्ज पूरा कर दिया। बिल आखिर तकरीब वाले दिन सब कुछ शानदार रहा। मेहमानों की भीड़ थी, तारीफों के पुल बांधे जा रहे थे। लेकिन जब भी कोई रिश्तेदार पूछता हुजैफा माहम नजर नहीं आ रही, तो मेरे सीने में एक टीस उठती। मैं झूठी मुस्कुराहट सजाकर कह देता, वो लोग यूरोप गए हुए हैं छुट्टियों पर। बड़े लोग हैं भाई, उनकी मसरूफियात भी बड़ी होती हैं। मैं सबको झूठ बोल रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर मुझे यकीन था कि वो वाकई खुशहाली के मजे लूट रही है। मुझे क्या खबर थी कि जिस वक्त मैं होटल में अनवाउ इकसाम के खाने मेहमानों को खिला रहा था, ठीक उसी वक्त शहर के दूसरे कोने में हकीकत कुछ और ही थी। मेरा गुमान मुझे अंधा कर चुका था। मुझे अपनी बहन की आवाज की लर्जिश में छुपा दर्द सुनाई नहीं दिया। मुझे सिर्फ अपनी अना की चोट महसूस हुई। शक की कोई गुंजाइश ही नहीं थी कि वो किसी मुश्किल में हो सकती है, क्योंकि आखिरी बार जो कीमती लिबास और गाड़ी मैंने देखी थी, वो तस्वीर मेरे जहन में महू नहीं हो रही थी। दिन और रात के चक्कर चलते रहे और मेरे और माहम के दरमियान अना की दीवार ऊंची से ऊंची होती गई। तकरीब में न आने की वजह से मैंने दिल में ठान ली थी कि अब मैं पहल नहीं करूंगा। एक दिन मैं दफ्तर में बैठा फाइल्स चेक कर रहा था कि मेरा पुराना दोस्त और कारोबारी हरीफ नवीद मेरे पास आया। चाय पीते हुए उसने अचानक वकार मेरे बहनोई का जिक्र छेड़ दिया। यार हुजैफा, परसों मैंने तुम्हारे बहनोई वकार साहब को सदर बाजार में देखा था। वो अपनी बड़ी गाड़ी जो उन्होंने पिछले साल ली थी, शायद बेचने के लिए डीलर के पास खड़े थे। मैंने कप होंठों से हटाया और मुस्कुराकर लापरवाही से कहा, हाँ वकार का तो यही शौक है, उसे गाड़ी पसंद ही कहाँ आती है। 6 महीने चलाता है और फिर बेच देता है। यकीनन अब कोई नया मॉडल, शायद इम्पोर्टेंट गाड़ी बुक करवाई होगी। वो लोग पुरानी चीजों के आदी नहीं हैं। नवीद ने सर हिलाया। हाँ यार, हो सकता है। वैसे वो काफी परेशान लग रहे थे, हुलिया भी कुछ बिखरा हुआ सा था। मैंने जोर का कहका लगाया, अरे नवीद, तुम नहीं जानते इन अमीरों के चोंचलों को, ये रफ लुक भी आजकल का फैशन है। जितना बड़ा बिजनेसमैन उतना ही सादा हुलिया बनाकर फिरता है ताकि लोगों की नजर न लगे। तुम फिक्र ना करो, उनके घर में दौलत घास की तरह उगती है। मैंने नवीद की बात को हंसी में उड़ा दिया। मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि वकार अपनी गाड़ी शौक से नहीं बल्कि मजबूरी से बेच रहा था। मेरा दिमाग इस हकीकत को तस्लीम करने के लिए तैयार ही नहीं था कि मेरी बहन जो कभी शहजादियों की तरह रहती थी, वो किसी तकलीफ में हो सकती है।
شام کو گھر پہنچا تو رابعہ نے ایک نیا مسئلہ کھڑا کر دیا۔ حذیفہ عید قریب آ رہی ہے، کیا ہم ماہم کے گھر عیدی لے کر جائیں گے؟ پچھلی بار بھی ہم نہیں گئے تھے، اچھا نہیں لگتا۔ میں نے کوٹ اتار کر صوفے پر پھینکا اور ماتھے پر بل ڈال کر کہا، رابعہ تم کیوں نہیں سمجھتی، انہیں ہماری عیدی کی ضرورت نہیں ہے۔ جس کے شوہر کے پاس کروڑوں کا کاروبار ہو، کیا وہ میرے چند ہزار کے سوٹ اور مٹھائی کا انتظار کرے گی؟ الٹا وہ ہمارے تحفے دیکھ کر منہ ہی بنائیں گے کہ بھائی نے کیا سستی چیزیں بھیج دیں۔ اس سے بہتر ہے میں اپنی عزت اپنے پاس رکھوں۔ لیکن حذیفہ رشتہ تو ہے نا، رابعہ نے نرمی سے سمجھانا چاہا۔ رشتہ انہوں نے توڑا ہے، میں نے نہیں۔ میں نے سختی سے فیصلہ سنا دیا، اس بار عید پر ہم دبئی جا رہے ہیں۔ میں ماہم کے نخرے اٹھانے کے موڈ میں بالکل نہیں ہوں۔ اگر اسے ضرورت ہوتی یا محبت ہوتی تو وہ خود رابطہ کرتی۔ اسی رات دیر گئے میرا فون بجا، اسکرین پر ماہم کا نام جگمگا رہا تھا۔ میرا دل ایک لمحے کے لیے دھڑکا، لیکن پھر انا غالب آ گئی۔ میں نے فون اٹھایا، ہاں ہیلو۔ میرا لہجہ سر تھا۔ دوسری طرف ماہم کی آواز آئی جو بہت دھیمی اور ٹوٹی ہوئی تھی، بھائی کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں، خیریت ہے؟ اتنی رات گئے فون کیا؟ میں نے روکھے پن سے پوچھا، بھائی وہ مجھے آپ سے کچھ بات کرنی تھی۔ وہ اٹک رہی تھی، جیسے الفاظ اس کے حلق میں پھنس رہے ہوں۔ بولو ماہم، مجھے صبح جلدی نکلنا ہے، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ میں نے اپنی گھڑی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، حالانکہ میں فارغ تھا۔ بھائی اصل میں وقار کا کاروبار۔ وہ کچھ کہتے کہتے رک گئی۔ میں نے فوراً اس کی بات کاٹی، کیا ہوا؟ اور بڑھ گیا ہے کاروبار یا کوئی نئی فیکٹری لگا رہے ہیں؟ دیکھو ماہم، اگر تم انویسٹمنٹ کا مشورہ دینے کے لیے فون کر رہی ہو تو شکریہ، میرا اپنا بزنس بہت اچھا چل رہا ہے۔ ماشاءاللہ اس مہینے میں نے 5 لاکھ روپے غریبوں میں راشن تقسیم کرنے کے لیے الگ کیے ہیں۔ اللہ کا بڑا کرم ہے۔ دوسری طرف گہری خاموشی چھا گئی، ایسا لگا جیسے سانپ سو گیا ہو۔ کچھ دیر بعد اس کی بہت مدھم آواز آئی، بہت اچھی بات ہے بھائی، اللہ آپ کو اور دے، آپ غریبوں کا بہت خیال رکھتے ہیں، خدا آپ کے نصیب اچھے کرے، آمین۔ چلو پھر بات ہوتی ہے، میں سونے لگا ہوں۔ میں نے فون بند کر دیا۔ مجھے لگا وہ میری کامیابی اور سخاوت سے مرعوب ہو کر خاموش ہو گئی ہے۔ میں اپنی ہی تعریف کے نشے میں چور تھا۔ مجھے خبر ہی نہ ہوئی کہ اس خاموشی کے پیچھے ایک چیخ تھی جو میرے تکبر کے شور میں دب گئی تھی۔ اس نے شاید مدد مانگنے کے لیے منہ کھولا تھا، لیکن میرے 5 لاکھ کی خیرات کے تانے نما جملے نے اس کی زبان پر تالے لگا دیے۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ جو بھائی دنیا میں نام کمانے کے لیے خیرات بانٹ سکتا ہے، وہ اپنی بہن کی مدد شاید کبھی نہ کرے۔ میں جیت کر بھی ہار رہا تھا اور وہ خاموش رہ کر بھی سب کچھ کہہ گئی تھی، مگر میں بہرا ہو چکا تھا۔ مام کی اس فون کال کو کئی مہینے گزر چکے تھے، موسم بدل رہا تھا، ہوائیں سرد ہونے لگی تھیں اور ساتھ ہی میرے رویے میں بھی مزید خنکی آ گئی تھی۔ میرا کاروبار عروج پر تھا، نئی گاڑی، نیا بنگلہ اور نئے تعلقات، ان سب کی چوکا چند میں مجھے وہ بہن یاد بھی نہیں آئی تھی جو اسی شہر میں کہیں سانس لے رہی تھی۔ ایک شام میں گھر لوٹا تو رابعہ بہت پریشان بیٹھی تھی۔ کیا ہوا، طبیعت تو ٹھیک ہے؟ میں نے کوٹ اتارتے ہوئے پوچھا۔ رابعہ نے بے چینی سے ہاتھ ملتے ہوئے کہا، حذیفہ مجھے مام کی بہت یاد آ رہی ہے، کل رات میں نے خواب میں دیکھا کہ وہ بہت رو رہی ہے، میرا دل مان ہی نہیں رہا، پلیز ایک چکر لگا لے، 6 ماہ ہو گئے ہیں، کوئی رابطہ نہیں، کوئی خبر نہیں۔ میں نے بیزاری سے پیشانی رگڑی، یار رابعہ تم بھی کمال کرتی ہو، وہ لوگ اپنی زندگی میں مست ہیں، تمہیں یاد ہے نا پچھلی بار اس نے کیسے فون پر بات کاٹی تھی، انہیں ہماری ضرورت نہیں ہے۔ مگر حذیفہ کل میں نے بازار میں کسی سے سنا تھا کہ وقار صاحب نے اپنا وہ ڈیفنس والا بنگلہ بیچ دیا ہے۔ رابعہ نے ڈرتے ڈرتے انکشاف کیا۔ میں چونک کر صوفے پر سیدھا ہو بیٹھا، بنگلہ بیچ دیا تو کیا ہوا، یقیناً اس سے بڑا فارم ہاؤس لیا ہوگا۔ وقار جیسے لوگ ایک جگہ ٹک کر تھوڑی رہتے ہیں، وہ انویسٹمنٹ کرتے رہتے ہیں، تم خواہ مخواہ وہم پال رہی ہو، پھر بھی ایک بار چلنے میں کیا حرج ہے، اگر وہ اتنے ہی امیر ہو گئے ہیں تو ہم مبارکباد دیکھ کر واپس آ جائیں گے، میری تسلی ہو جائے گی۔ رابعہ کی آواز میں التجا تھی۔ میں نے طویل سانس خارج کی، ٹھیک ہے تیار ہو جاؤ، ویسے بھی مجھے اپنی نئی گاڑی کی ٹیسٹ ڈرائیونگ لینی تھی۔
ان کے नए घर के बाहर अपनी चमचमाती गाड़ी खड़ी करूंगा तो उन्हें भी पता चलेगा कि हुजैफा अब वो पुराना हुजैफा नहीं रहा। हम डिफेंस वाले बंगले पर पहुंचे तो वह नया चौकीदार गेट पर मौजूद था। मैंने शीशा नीचे करके रौब से पूछा, वकार साहब घर पर हैं? चौकीदार ने अजीब नजरों से मेरी नई गाड़ी को देखा और बोला, साहब वो लोग तो ये कोठी बेचकर कब के जा चुके, कहाँ गए हैं? मैंने फौरन लापरवाही से पूछा। दिल में सोच रहा था कि अब किसी पोश इलाके का नाम लेगा। चौकीदार ने जेब से कागज का पुर्जा निकाला। ये पता देकर गए थे कि अगर कोई डाक आए तो वहां पहुंचा दूं। मैंने कागज राबिया के हाथ से लिया और पता पढ़ते ही मेरे माथे पर तेवरी चढ़ गई। ये क्या? मैं हैरत से बड़बड़ाया, ये तो वो शहर का पसमानदा इलाका है, पुराने मोहल्ले की तंग गलियों का। पता है वकार वहाँ क्यों शिफ्ट हो गया? राबिया भी हैरान थी। हो सकता है आर्जी तौर पर कहीं शिफ्ट हो गए हों या शायद कोई पुरानी खानदानी हवेली हो। मैंने फौरन उस तरजीह को कबूल कर लिया। तुम सही कह रही हो, इन अमीरों के शौक भी अजीब होते हैं। शोर शराबे से दूर रहने के लिए पुराने इलाकों में बड़ी हवेलियां खरीद लेते हैं। इसे हिटरेज लिविंग कहते हैं। वकार को वैसे भी पुरानी चीजों का शौक है। हमने गाड़ी का रुख उस पते की तरफ मोड़ लिया। गलियां तंग और तारीक होती जा रही थी। कचरे के ढेर और टूटी हुई सड़कें देखकर मुझे कराहत महसूस हो रही थी। ये कैसी जगह है हुजैफा? राबिया ने नाक पर रुमाल रखते हुए कहा, यहाँ तो सांस लेना भी मुश्किल है, बस पहुंचने ही वाले हैं। मैंने गूगल मैप देखते हुए कहा, मुझे यकीन है गली के आखिर में कोई बहुत बड़ी हवेली होगी। ये लोग बाहर से खस्ता हाल दिखाते हैं ताकि इनकम टैक्स वालों से बच सके, अंदर से महल बनाकर रहते हैं। वकार बहुत चालाक बिजनेसमैन है। मैं अब भी अपनी सोच के हसार में कैद था। मुझे यकीन था कि सामने एक आलीशान गेट आएगा और वकार मुस्कुराता हुआ बाहर निकलेगा। मुझे क्या खबर थी कि मैं जिस जगह जा रहा हूँ वहाँ दौलत नहीं, भूख नाच रही है। मैं अंधा था और ये अंधेरा अगले चंद लम्हों में झटने वाला था, लेकिन फिलहाल मैं अपनी अना की गाड़ी में सवार हकीकत से कोसों दूर था। गाड़ी एक सीधा मकान के आगे रुकी जिसका प्लास्टर झड़ चुका था और लकड़ी का दरवाजा भी टूटा हुआ था। यही पता है, मैंने गाड़ी बंद करते हुए कहा। लगता है वकार ने ये पूरी बिल्डिंग गोदाम बनाने के लिए खरीदी है। चलो पूछते हैं, शायद वो यहीं कहीं अपना साइड ऑफिस बनाकर बैठा हो। मैं गाड़ी से उतरा और उस टूटे हुए दरवाजे की तरफ बढ़ा, ये जाने बगैर कि उस दरवाजे के पीछे मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सदमा मेरा मुंतजिर है। मैंने दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी, मगर लकड़ी इतनी बोसीधा थी कि दस्तक की आवाज से ज्यादा दरवाजे के हिलने की आवाज आई। देखा? मैंने मुड़कर अपनी बीवी से कहा, जिसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी, ये कोई बहुत पुरानी प्रॉपर्टी है। वकार ने यकीनन इसे कौड़ियों के मोल खरीदा होगा ताकि गिराकर प्लाजा बना सके। बिजनेस माइंडेड लोग ऐसे ही होते हैं। कुछ देर बाद दरवाजा चरचराहट के साथ खुला। सामने मेरा 10 साला भांजा साथ खड़ा था। उसने एक बहुत पुरानी और मैली सी जर्सी पहन रखी थी जो शायद साइज में भी छोटी थी। उसके पांव नंगे थे और ठंड से नीले पड़ रहे थे। मामू साथ ने मुझे देखकर हैरत से आंखें फाड़ी। उसकी आवाज में खुशी से ज्यादा खौफ था। मैंने मुस्कुराकर उसके सर पर हाथ रखा, हालांकि उसके बालों में मिट्टी भरी थी। अरे चैंपियन, यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारे डैड कहाँ हैं? और ये क्या हुलिया बनाया हुआ है? कोई थीम पार्टी चल रही है? मैं अंदर दाखिल होते हुए हंसा, साथ पीछे हट गया। उसने जवाब नहीं दिया। मैं और राबिया अंदर दाखिल हुए। अंदर का मंजर देखकर मेरे कदम वहीं जम गए। सहन कच्चा था और हर तरफ वीरानी नाच रही थी। वो फर्नीचर, वो फानूस, वो कालीन, वहाँ कुछ भी नहीं था। सिर्फ एक टूटी हुई चारपाई एक कोने में पड़ी थी और जमीन पर एक फटी हुई दरी बिछी थी। वाह! मैंने खुद को यकीन दिलाने की कोशिश की। वकार ने तो कमाल कर दिया, सब कुछ हटा दिया ताकि रेनोवेशन में आसानी हो, क्योंकि राबिया लग रहा है ना कि पेंट और मार्बल का काम शुरू होने वाला है। राबिया ने मेरे बाजू को मजबूती से पकड़ लिया। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। हुजैफा, ये रेनोवेशन नहीं है। राबिया की आवाज भर आ गई थी। देखें, वहाँ उसने सैन के कोने में पड़े मिट्टी के चूल्हे की तरफ इशारा किया, जिसके पास चंद लकड़ियां बुझी हुई पड़ी थीं। वहाँ कोई गैस का चूल्हा नहीं था, कोई जदीद किचन नहीं था। ये शायद मजदूरों के लिए होगा जो यहाँ काम करते हैं। मेरा लहजा अब लड़खड़ाने लगा था। मेरे दिल में पहली बार एक अनजाना खौफ सर उठा रहा था।
तभी कमरे का दरवाजा खुला और एक साया बाहर आया। वो माहम थी, मेरी बहन, जो कभी ब्रांडेड कपड़ों और जेवरात के बगैर कमरे से नहीं निकलती थी। उस वक्त एक नहायत बोसीदा शाल में लिपटी खड़ी थी। उसका रंग हल्दी की तरह पीला था, आंखों के गिर्द गहरे स्याह हल्के थे और गाल पिचके हुए थे। उसे देखकर लग रहा था जैसे वो बरसों की बीमार है। भाई, उसके खुश्क होंठ हिले, उसकी आवाज इतनी कमजोर थी कि बमुश्किल मुझ तक पहुंची। मैं उसे देखकर पत्थर का हो गया। मेरा दिमाग अब भी हकीकत को झुठला रहा था। माहम, ये क्या ड्रामा है? मैं गुस्से और घबराहट के मिले जुले तासुर के साथ चीखा, वकार कहाँ है? तुम लोगों ने ये क्या फकीरों वाला हुलिया बनाया हुआ है? क्या कोई टैक्स का चक्कर है या पुलिस से छुप रहे हो? मुझे सच बताओ माहम। माहम दीवार का सहारा लेकर वहीं दहलीज पर बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, मगर उनमें कोई आवाज नहीं थी। ये खामोश आंसू थे। राबिया भागकर उसके पास गई। माहम, खुदा के लिए बताओ क्या हुआ है? तुम लोग यहाँ कैसे? माहम ने कांपते हुए हाथों से अपना चेहरा छुपा लिया। भाई, सब खत्म हो गया। उसकी आवाज हिचकियों में दब गई। हमारे पास कुछ नहीं बचा, न घर, न पैसा, न इज्जत। क्या मतलब खत्म हो गया? मैंने आगे बढ़कर उसके कंधे को पकड़कर उसे झिंझोड़ा। करोड़ों का कारोबार कहाँ गया? वो गाड़ियां, वो बंगला, वो बैंक बैलेंस। वो कार ऐसा कच्चा खिलाड़ी तो नहीं था कि सब डुबो दे। जरूर तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। भाई, वो अस्पताल में है, माहम ने सिसकते हुए कहा। अस्पताल में? मैं ठटक गया। कौन सा अस्पताल? प्राइवेट वार्ड में होंगे। यकीनन किसी डॉक्टर की गफलत से ये हाल हुआ है। मैं अभी जाकर क्लास लेता हूँ उनकी। नहीं भाई, माहम ने सर उठाया। उसकी आंखों में वीरानी थी। वो सरकारी अस्पताल के जनरल वार्ड में हैं, फर्श पर, क्योंकि हमारे पास बेड के पैसे भी नहीं हैं। ये जुमला मेरे कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतरा। मेरा वहम, मेरा तकब्बुर, मेरा अमीर बहनोई का तस्वुर, सब कुछ एक लम्हे में चकनाचूर हो गया। कमरे में गहरा सन्नाटा छा गया, ऐसा सन्नाटा जो शोर से ज्यादा खौफनाक था। मुझे पहली बार एहसास हुआ कि ये घर किसी तामीर के लिए खाली नहीं किया गया, बल्कि ये घर वीरान है। राबिया माम के गले लगकर रोने लगी और मैं वहीं बुत बना खड़ा था, ये समझने से कासिर कि ये ख्वाब है या हकीकत। सरकारी अस्पताल फर्श पर। मेरे मुंह से ये अल्फाज किसी हिचकी की तरह निकले। मेरे कानों में साए साए होने लगी। जो अपनी गाड़ी पर खराज तक आने पर ड्राइवर की शामत बुला लेता था, वो सरकारी अस्पताल के फर्श पर पड़ा था। मैंने लड़खड़ाते कदमों से आगे बढ़कर माम के कंधे थाम लिए। उसका जिस्म बुखार से तप रहा था या शायद कमजोरी थी। वो मेरे हाथों के लम्ब से लरस गई। कब हुआ ये सब और तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मेरी आवाज बुलंद हो गई, जिसमें गुस्से से ज्यादा अपनी बेबसी का मातम था। माहम ने नजरें झुका ली। 3 दिन हो गए भाई, उन्हें शदीद हार्ट अटैक हुआ था। घर में कुछ नहीं था, एम्बुलेंस के पैसे भी नहीं थे। मोहल्ले वालों ने चंदा जमा करके उन्हें अस्पताल पहुंचाया। राबिया, जो अब तक सदमे की कैफियत में थी, फौरन बच्चों की तरफ लपकी। उसने साद और उसकी छोटी बहन को अपने साथ लगा लिया। हुसैफा, बच्चे कांप रहे हैं, इन्हें शदीद सर्दी लग रही है। राबिया की आवाज भर आ गई और उसकी आंखों से आंसू बच्चों के सरों पर गिरने लगे। मैंने फौरन अपना गर्म कोट उतारा और साद को पहना दिया। वो कोट उसके छोटे से वजूद पर बहुत बड़ा था, लेकिन उसकी आंखों में जो तशक्कुर उभरा, उसने मेरे कलेजे को छलनी कर दिया। मेरी नजर कमरे के कोने में पड़े खाली बर्तनों पर पड़ी। खाना? मैंने खुश गले से पूछा। बच्चों ने खाना कब खाया था? कमरे में मौत का सा सकूत छा गया। माहम ने अपने खुश होंठों पर जुबान फेरी और कुछ न बोली। साथ ने आहिस्तगी से सरगोशी की। मामू, कल रात अम्मी ने पानी में चीनी घोल कर दी थी, वो पी कर सो गए थे। आज सुबह से कुछ नहीं खाया। ये अल्फाज मेरे मुंह पर किसी तमाचे की तरह लगे। मैं वो भाई था जो अक्सर होटलों में हजारों का खाना जाया करके वेटर को टिप देकर आता था, और यहाँ मेरे भांजे चीनी वाले पानी पर गुजारा कर रहे थे। मेरा दिल चाहा कि जमीन फटे और मैं उसमें समा जाऊं। वकार का भाई मुझे अचानक याद आया। वो तो यहीं उसी शहर में है ना? तुमने उसे क्यों नहीं बुलाया? माम के चेहरे पर अजियत के साए गहरे हो गए। उसने तलखी से हंसते हुए कहा, बुलाया था भाई, वो वहीं अस्पताल में मौजूद हैं, लेकिन वो मदद करने की बजाय वहाँ भी मुझसे ही मुतालबा कर रहे हैं। कह रहे हैं कि वकार के इलाज पर जो खर्चा आ रहा है वो मैं कहीं से लाकर दूं। वो बार बार मुझे ताने दे रहे हैं कि वकार ने सारा पैसा मुझ पर लुटा दिया, इसलिए मैं ही बंदोबस्त करूं।
میرے پاس تو دوا خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، میں اسے کہاں سے لا کر دوں؟ میرے اندر جیسے لاوا پکنے لگا، میرا خون کھول اٹھا۔ اس کی یہ مجال میرا بہنوئی زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے اور وہ تم سے پیسے مانگ رہا ہے۔ میں نے جیب سے اپنا والیٹ نکالا جس میں کریڈٹ کارڈ اور نقدی بھری ہوئی تھی۔ میں نے وہ سب کچھ نکال کر ماہم کے ہاتھ میں تھما دیا۔ رکھو اسے اور ابھی اسی وقت میرے ساتھ ہسپتال چلو، میں دیکھتا ہوں کون میرے بہنوئی کو فرش پر لٹاتا ہے اور کون سا بھائی تم سے حساب مانگتا ہے۔ نہیں بھائی، ماہم نے پیسے لینے سے انکار کرتے ہوئے ہاتھ پیچھے کر لیا۔ مجھے بھیک نہیں چاہیے، مجھے صرف اپنے شوہر کی زندگی چاہیے۔ یہ بھیک نہیں ہے ماہم، میں چیخ پڑا، یہ تمہارا حق ہے، میں تمہارا بھائی ہوں، کوئی غیر نہیں ہوں۔ رابعہ نے ماہم کو زبردستی اٹھایا۔ ضد مت کرو ماہم، بچوں کی حالت دیکھو، حذیفہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، چلو ہمارے ساتھ۔ ہم نے بچوں کو گاڑی میں بٹھایا۔ ماہم میرے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھی، لیکن اس نے مجھ سے نظر نہیں ملائی۔ اس کی خاموشی مجھے کاٹ رہی تھی۔ میں گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا لیکن میری آنکھوں کے سامنے دھند تھی۔ ہسپتال کے راستے میں میں نے ہمت جمع کر کے وہ سوال پوچھ ہی لیا جو میرے سینے میں خنجر کی طرح بے مس تھا۔ ماہم ایک بات بتاؤ۔ میری آواز بھاری ہو گئی۔ تمہارے پاس میرا نمبر تھا، تم جانتی تھی کہ اللہ نے مجھے بہت نوازا ہے، ایک فون، صرف ایک فون کر دیتی تو میں سب کچھ چھوڑ کر آ جاتا۔ تم نے مجھے ایک بار بھی کیوں نہیں بتایا؟ کیا میں اتنا برا بھائی تھا؟ گاڑی میں خاموشی چھا گئی۔ ماہم نے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے گہری سانس لی اور پھر جب وہ بولی تو اس کے لہجے میں جو درد تھا اس نے میری روح تک کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ اس نے میری طرف دیکھے بغیر کہا، یہ وہ لمحہ تھا جہاں مجھے اپنی غفلت کا اصل جواب ملنے والا تھا، وہ سچائی جو مجھے عمر بھر کے لیے شرمندہ کرنے والی تھی۔ گاڑی میں چھائی خاموشی بالآخر ماہم کی لرزتی ہوئی آواز نے توڑ دی، لیکن اس کے الفاظ میرے دل پر ہتھوڑے کی طرح برسے۔ بھائی میں کس منہ سے مانگتی؟ اس نے آنسو سے بھیگی آنکھوں سے میری طرف دیکھا۔ آپ نے کبھی مجھے فون کر کے پوچھا کہ میں کس حال میں ہوں؟ میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا تھا کہ میں اپنے اس بھائی کے سامنے ہاتھ پھیلاؤں جسے اپنی بہن کی یاد تب بھی نہیں آئی جب وہ محلوں میں رہ رہا تھا اور بہن جھگیوں میں۔ میں اسٹیئرنگ وہیل پر اپنی گرفت مضبوط کیے شرمندگی کے سمندر میں ڈوب رہا تھا۔ میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ ہم سب سے پہلے اسپتال پہنچے۔ وہاں کا منظر دل ہلا دینے والا تھا۔ وقار ایک سرکاری وارڈ کے ٹھنڈے فرش پر پڑا تھا اور اس کے سرہانے اس کا بھائی کھڑا اسے کوس رہا تھا۔ پیسے لائیں بھابھی، میں کب تک انتظار کروں؟ ڈاکٹر دوائی منگوا رہے ہیں۔ وقار کا بھائی ماہم کو دیکھتے ہی برس پڑا۔ میں نے آگے بڑھ کر اس شخص کو بازو سے پکڑا اور پیچھے دھکیلا۔ خبردار جو اب میری بہن سے اونچی آواز میں بات کی، میں ابھی زندہ ہوں۔ میں نے فوری طور پر ڈاکٹرز کا بندوبست کیا، پرائیویٹ ایمبولینس منگوائی اور وقار کو شہر کے بہترین ہسپتال میں شفٹ کروایا۔ سارے معاملات نپٹا کر میں ماہم اور بچوں کو لے کر اپنے گھر پہنچا۔ گھر پہنچتے ہی رابعہ نے دسترخوان بچھایا۔ سعد اور اس کی چھوٹی بہن جس طرح کھانے پر لپکے، میں منہ موڑ کر رونے لگا۔ وہ نوالے نہیں نگل رہے تھے بلکہ اپنی بھوک مٹا رہے تھے جو کئی دنوں سے ان کے پیٹ میں آگ لگائے ہوئی تھی۔ ماہم صوفے پر بیٹھی ہاتھ میں پانی کا گلاس لیے کانپ رہی تھی۔ میں اس کے قدموں میں قالین پر بیٹھ گیا اور اپنا سر اس کے گھٹنوں پر رکھ دیا۔ مجھے معاف کر دو ماہم، میں پھوٹ پھوٹ کر رویا۔ میں اندھا ہو گیا تھا دولت کی ہوس میں، لیکن تم نے مجھے ایک موقع تو دیا ہوتا۔ کیا میں اتنا ہی بے حس لگ رہا تھا تمہیں؟ ماہم نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا۔ اس کا لمس وہی پرانا تھا، ماں جیسا۔ وہ خود بھی زاروں قطار رونے لگی۔ بھائی میں ڈر گئی تھی، اس نے ہچکیوں کے درمیان کہا۔ جب وقار پر برا وقت آیا تو ان کے اپنے سکے بھائیوں نے آنکھیں پھیر لیں۔ وہ بھائی جن پر وقار نے اپنی جان چھڑکی تھی وہ ہمیں پہچاننے سے انکاری ہو گئے۔ مجھے لگا اگر میں آپ کے پاس آئی اور آپ نے بھی مدد کرنے سے انکار کر دیا یا میری مجبوری کا تماشا بنایا تو میں وہ دکھ سہ نہیں پاؤں گی۔ اپنوں کی بے رخی کا زہر میں مزید نہیں پی سکتی تھی۔ اس کی باتیں میرے کلیجے کو چھلنی کر رہی تھی۔ اور بھائی، ماہم کی آواز اب دھیمی ہو گئی جیسے کوئی بہت خوفناک بات کہنے والی ہو۔ ہسپتال جانے سے پہلے جب وقار کو درد اٹھا تھا تو انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر ایک بات کہی تھی۔ وہ الفاظ میرے کانوں میں سیسا بن کر اتر گئے۔ کیا کہا تھا وقار نے؟ میں نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ ماہم نے روتے ہوئے کہا، انہوں نے کہا تھا کہ ماہم اگر میں مر جاؤں تو کسی کے آگے ہاتھ مت پھیلانا۔
मेरे मरने पर कोई खाना ना बनाए और अगर कफन के पैसे ना हो तो मुझे अपने पुराने कपड़ों में दफना देना, लेकिन अपने भाइयों या मेरे भाइयों से मेरे कफन की भीख मत मांगना। ये सुनकर मेरे अंदर कुछ टूट गया। मैंने तड़प कर बहन को गले लगा लिया। हम दोनों बहन भाई एक दूसरे के गले लगकर बच्चों की तरह रोए। कमरे में सिर्फ हमारी सिसकियों की आवाज थी। ऐसा मत कहो माहम, खुदा के लिए ऐसा मत कहो। मैंने चीख कर कहा, तेरा भाई अभी जिंदा है, मर नहीं गया। मैं हर साल लाखों रुपए गरीबों में बांटता हूँ, दुनिया भर में देगी तकसीम करता हूँ, और मेरी अपनी बहन कफन की फिक्र कर रही है। लानत है मेरी ऐसी दौलत पर। मैंने उसे अपने सामने बिठाया और उसके आंसू पहुंचे। मेरा चेहरा आंसुओं से तर था, लेकिन लहजे में अब एक अज़म था। आज इसी वक्त सुन लो, मैंने राबिया और माहम दोनों को मुखातिब किया। तुम किसी से भीख नहीं मांग रही थी, तुम तो इस पूरे कारोबार की, मेरी जायदाद की हिस्सेदार हो। बाबा के बाद मैंने सारा कारोबार संभाला, लेकिन इसमें तुम्हारा शरई और कानूनी हक था। मैंने तुम्हें हिस्सा नहीं दिया, ये मेरी चोरी थी। ये जो कुछ भी मैं तुम्हें दूंगा ये एहसान नहीं होगा, ये तुम्हारा अपना हक होगा, तुम्हारी अमानत होगी। माँ मुझे बेयकीनी से देख रही थी। कल सुबह सबसे पहला काम यही होगा, वकार का बेहतरीन इलाज होगा और उसके बाद तुम्हारा हिस्सा तुम्हारे नाम ट्रांसफर होगा। तुम एक बिजनेस वूमेन हो, कोई लाचार औरत नहीं। राबिया भी रोते हुए माहम के पास आई और उसके हाथ चूम लिए। उस रात मुझे एहसास हुआ कि दुनिया में नाम कमाने के लिए खैरात करते हैं, हज और उम्रे करते हैं, लेकिन ये खबर तक नहीं रखते कि हमारी अपनी दहलीज के पार हमारी बहनें, हमारे खूनी रिश्तेदार किस कर्ब में मुब्तला हैं। अस्पताल के वीआईपी कमरे में खामोशी थी, लेकिन ये वो वीरान और खौफनाक खामोशी नहीं थी जो सरकारी अस्पताल के ठंडे फर्श पर मैंने महसूस की थी। यहाँ मशीनरी की मध्यम आवाज के साथ जिंदगी की उम्मीद सांस ले रही थी। वकार की आंखें खुली थी और वो मुझे देख रहे थे। उनकी आंखों में आंसू तैर रहे थे। उन्होंने कमजोरी से अपना हाथ उठाया और मेरे हाथ पर रख दिया। हुज़ैफा भाई, उनकी आवाज बहुत धीमी थी, आपने जो किया है मैं जिंदगी भर इसका एहसान नहीं चुका सकूंगा, लेकिन ये अस्पताल, ये खर्चात, मैं एक मामूली सा क्लर्क हूँ, मैं ये कर्ज कैसे उतारूंगा। मैंने उनका हाथ मजबूती से थाम लिया और मुस्कुराने की कोशिश की, हालांकि मेरा अपना दिल अभी तक पछतावे की आग में जल रहा था। खामोश हो जाओ वकार, मैंने प्यार से डांटा। कौन सा कर्ज और कैसा एहसान? ये जो कुछ खर्च हो रहा है ये मेरी जेब से नहीं जा रहा, ये तुम्हारी बीवी का पैसा है, ये माहम का हक है। माहम जो दूसरे सोफे पर बैठी सेब काट रही थी, चौंक कर मेरी तरफ देखने लगी। मैं समझा नहीं भाई, वकार ने उलझन से पूछा। मैंने एक गहरी सांस ली। वकार, जब बाबा फोत हुए थे तो फैक्ट्री कारोबार सिर्फ मेरा नहीं था, उसमें आधा हक माहम का भी था। मैंने लालच और गफलत में आकर सब कुछ अपने नाम कर लिया और समझा कि बहन की शादी कर दी तो फर्ज पूरा हो गया, लेकिन हकीकत ये थी कि मैंने अपनी बहन का माल खाया था। आज जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ ये कोई सखावत नहीं है, ये सिर्फ उस चोरी का कफारा है जो मैं सालों से कर रहा था। वकार की आंखों से आंसू बहकर तकिए में जज्ब होने लगे। माहम उठकर मेरे पास आई। भाई, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपका प्यार चाहिए था। मेरा शोहर ठीक हो गया, मेरे लिए यही पूरी दुनिया की दौलत है। मैंने नफी में सर हिलाया। नहीं माहम, प्यार पेट नहीं भरता, प्यार से दवाइयाँ नहीं आती, प्यार से बच्चों की फीसें अदा नहीं होती। रिश्तों को निभाने के लिए एहसास के साथ साथ हकूक की अदायगी भी जरूरी है। अगले चंद दिन तेजी से गुजरे। वकार की तबीयत संभलते ही मैंने वकील को घर बुला लिया। मैंने जायदाद के कागजात और एक भारी रकम का चेक माहम के सामने मेज पर रखा। ये तुम्हारा कानूनी और शरई हक है, मुनाफे के साथ। मैंने पेन उसके हाथ में थमाया। दस्तखत करो और अपनी जिम्मेदारी संभालो। माहम के हाथ कांप रहे थे। उसने रोते हुए साइन किए। वो लम्हा मेरे लिए किसी भी बड़े कारोबारी डील से ज्यादा सुकून का लम्हा था। राबिया पास खड़ी मुस्कुरा रही थी। बच्चों के चेहरे पर अब हवाइयां नहीं उड़ रही थी। साद और उसकी छोटी बहन ने नए कपड़े पहने हुए थे और उनके हाथों में खिलौने थे। उनकी आंखों से वो वहशत खत्म हो चुकी थी जो भूख ने पैदा की थी। वकार से अत्याप होकर घर वापस आ गए। मैंने उन्हें किसी के आगे हाथ फैलाने या दोबारा मामूली नौकरी करने नहीं दी।
माम के सरमाए से उन्होंने अपना छोटा सा कारोबार शुरू किया, जो देखते ही देखते चल निकला। उनका घर जो कभी वीरानी का मंजर पेश करता था, अब खुशियों का गहवारा बन चुका था। एक शाम मैं उनके घर गया। दस्तरखान पर अनवाउ इकसाम के खाने चुने थे। बच्चे हंस रहे थे। वकार और माम के चेहरे पर इत्मीनान था। माम भाग भाग कर मेरी खातिर मदारत कर रही थी। भाई, ये आपके लिए खीर मैंने खुद बनाई है। उसने प्याले से प्याला मेरे आगे रखा। मैंने वो निवाला मुंह में रखा तो मुझे लगा कि ऐसे जायका मैंने जिंदगी में कभी नहीं चखा था। ये जायका खाने का नहीं था, ये उस सुकून का था जो किसी का हक लुटाने से मिलता है। लेकिन फिर अचानक मुझे वो रात याद आ गई जब साद ने कहा था कि कल रात अम्मी ने चीनी वाला पानी पिलाया था। मेरा दिल भर आया। मैंने माहम को देखा और सोचा कि अगर मैं उस दिन वहां न जाता तो क्या होता। शायद वकार मर जाते, शायद मेरे भांजे भूख से बिलखते रहते और मैं अपनी ऊंची हवेली में गफलत की नींद सोता रहता। आज माशरे में मैं ऐसे कितने ही हज़ैफा देखता हूँ, मेरे जैसे लोग जो हर साल उम्रा करने जाते हैं, जो हज के लिए लाखों रुपए खर्च करते हैं, जो मसाजिद में फानूस लगवाते हैं और देगे बांटते हैं और कुर्बानी पर लाखों के जानवर ज़िबा करते हैं ताकि लोग उन्हें हाजी साहब या सखी कहें। लेकिन उनकी अपनी बहनें, उनकी फुफियां, उनके करीबी रिश्तेदार तंग दस्ती की चक्की में पिस रहे होते हैं। हमारी मस्जिदों की सफ़ें भरी होती हैं लेकिन दिल खाली होते हैं। हम समझते हैं कि अल्लाह को मनाने के लिए मक्का जाना जरूरी है, हालांकि अल्लाह तो टूटे हुए दिलों में बसता है। अल्लाह तो उन घरों में बसता है जहाँ कोई बेवा बहन या यतीम भांजा भूख से बिलख रहा होता है। मैंने उस दिन तौबा की, सच्ची तौबा। मैंने ये अहद किया कि मेरी खैरात का पहला हकदार मेरा खून है। अगर मेरा पड़ोसी, मेरा रिश्तेदार भूखा है तो मेरा हज कबूल नहीं हो सकता। कहानी के आखिर में मैं आप सबसे सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, अपने आसपास देखें, अपने बहन भाइयों की खबर लें। हो सकता है आपकी बहन ने शर्म और अपनी सफेद पोशी के भरम में आपसे कुछ ना कहा हो, लेकिन उसके घर में चूल्हा ना जल रहा हो सकता है वो अपनी पुरानी चादर में खुद को छुपाकर आपके सामने मुस्कुरा रही हो, लेकिन उसका शोहर इलाज के लिए तड़प रहा हो। याद रखें, अल्लाह को आपके पैसों की जरूरत नहीं है, उसे आपके तकवा और हुकूकुल इबाद की फिक्र है। ऐसी नेकी का कोई फायदा नहीं जो अपनों की मैयतों पर खड़े होकर कमाई जाए। खैरात करनी है तो सबसे पहले अपने खूनी रिश्तेदारों को देखें, क्योंकि रोज़े महशर आपसे नमाजों के बाद सबसे पहले हुकूकुल इबाद और सिला रहमी का हिसाब लिया जाएगा। जन्नत दूर नहीं है, वो आपकी नाराज या दुखी बहन की मुस्कुराहट में भी मिल सकती है।